이 새날, 우리에게 주신 이 새날에 대해서 우리가 기쁨으로 함께 믿음으로 선포하며 고백하겠습니다. 맑고 밝은 날, 맑고 밝은 날, 나는 주 이름 찬양하겠네. 맑고 밝은 날, 나는 주를 위해 살리. 맑고 밝은 날, 내 삶을 새로워지니. 매일 주님 나의 말씀대로 살리라. 아멘. 맑고 밝은 날, 맑고 밝은 날, 나는 주 이름 찬양하겠네. 맑고 밝은 날, 나는 주를 위해 살리. 아멘. 맑고 밝은 날, 내 생활 새로워지니. 매일 주님 사랑 따라 말씀대로 살리라. 매일 주님 사랑 따라, 매일 주님 사랑 따라 말씀대로 살리라. 아멘. 온전히 주님을 따라 살기로 결단하며 나아갑니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리 모두를 이 하나님 나라와 열방을 구하는 이 귀한 자리에 불러주심에 감사를 드립니다. 우리의 마음과 우리의 몸과 영혼은 다 주님의 것임을 고백하오니 주님, 우리 예배를 기쁘게 받아주십시오. 이 모임 가운데 먼저 우리의 마음을 새롭게 하여 주십시오. 이 세대를 본받지 않고 결단하며 나아갈 때 성령께서 주시는 정결하고 새로운 마음으로 주님만을 기뻐하는 저희 모두가 되게 하여 주십시오. 특별히 이 시간 하나님 아버지의 마음을 더욱 깨달아가길 원합니다. 잃어버린 한 마리 양을 향한 그 아버지의 마음을 입고 그 세상을 향해 나아가기로 결단하는 이 시간 되기를 원하오니 주님, 오늘 우리에게 임하여 주십시오. 성령님 역사하여 주셔서 우리에게 놀라운 힘과 능력을 더하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 오늘 모임 가운데 귀한 말씀을 전해주실 분은 바로 프랑스에 있는 이 마타르 산부 형제입니다. 이 마타르 산부는 지금 세네갈 리차드 톨의 현지 사역자이신 아마두 산부 목사님의 둘째 아들입니다. 하나님의 은혜로 작년에 9월에 프랑스의 오를레앙이라는 곳으로 유학을 가게 되었는데요. 참 제가 만났을 때 그 2023년에도 굉장히 두각을 드러내는 뛰어난 학생이었는데 현재 이 오를레앙에서 학부 과정을 하고 있는데 2년 만에 끝내는 엘리트 코스를 밟고 있다고 합니다. 굉장히 뛰어난 학생인데요. 이번에 독일에서 열리는 기독 대학생 수련회에 참가할 때 우리가 함께 이를 위해서 함께 기도했었는데 정말 은혜로운 시간이었다고 합니다. 특별히 마타르 형제는 수련회 말씀 중에 세상을 이기라 라는 이 주제 설교의 말씀을 듣고 큰 은혜를 받고 새롭게 다짐하는 시간이 있었다고 하는데요. 오늘 시간 마타르 형제가 받은 메시지를 나눠줄 때 하나님 아버지의 마음을 더욱더 새롭게 입으시는 은혜가 있으시길 축복합니다. Bonjour, mesdames et messieurs, merci pour cette grâce que vous me faites. Je suis tellement honoré de me tenir devant vous et de vous parler en fait ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait qu'on puisse parler de la vie de prière et de méditation. Et donc du coup, pour cela, j'aimerais aussi qu'on puisse nous appuyer sur la parole de Dieu dans 1 Roi 17. Et donc du coup, là, il nous parle de la vie d'Élie en fait. Donc je voulais qu'on puisse voir l'histoire d'Élie et comment le rapporter dans notre vie. Ok, donc du coup, 1 Roi 17, 1.
Alors Élie, le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galate, dit à Akab, le Seigneur, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens et vivant pendant ces années, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc du coup déjà, je voulais en fait définir le mot Tishbit. J'ai fait des recherches parce qu'en fait j'ai vu le mot Tishbit, je me suis dit mais c'est quoi ce mot en fait? Et j'ai fait des recherches sur Google et sur, sur la Bible Strong. Et je me suis dit mais attends, c'est quoi captif? Ou c'est peut-être c'est une ville ou quoi que ce soit, ou c'est des habitants, ou je sais pas. Mais j'ai fait aussi des recherches sur Google, mais j'ai même pas trouvé en fait une ville dont le nom s'appelle Tishbit ou a une racine similaire. Donc en fait, je me suis dit, mais attends, Saint-Esprit, c'est quoi le mot Tishbit? Je ne comprends pas. Et donc ça m'a ramené à Jacques 5, là où il dit que Élie était de la même nature que nous. Et donc du coup, et il menait une vie de prière et de supplication envers Dieu. Donc je me suis dit, ah, donc Tishbit en fait, ça veut dire que Élie n'était pas en fait, était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde, comme le dit la parole. Mais lui, toute sa vie, il l'a dédié en fait dans la prière et dans la supplication de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi en fait, dans le verset 1, il nous dit, il a dit que sinon à ma parole. Et dans l'hébreu, la parole ici, en fait, ça veut dire en fait une vie de prière. Et c'est ce que Jacques nous montre en fait. Et donc du coup là, je voulais tout simplement nous amener en fait à dire qu'en fait, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prier et jamais se relâcher comme nous dit la parole. Et pour cela, en fait, j'ai quelques points que je voudrais partager. Et le premier, c'est que si nous marchons avec Dieu, nous devons le manifester partout où on va. Et c'est ce que Élie a fait. Il a manifesté devant tout Israël en disant que ce peuple-là, il ne marche pas avec Dieu. Et maintenant, je vais prier pour que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait point de pluie ni de rosée. Et sa vie de prière a manifesté cela. Et cela aussi, nous le voyons en fait dans le psaume d'Achab qui nous dit que nous sommes des dieux. Et donc, vu que nous sommes des dieux, nous devons manifester en fait la divinité partout où on est. Et c'est ce qu'Élie a montré en fait dans le verset 1. Il a montré que lui, il n'était pas de ce monde. Et donc, il pouvait fermer en fait le ciel qui était sur Israël. Et pour le point 2, en fait, je voulais aussi qu'on puisse parler aussi de la marche avec Dieu. Et en fait, pour marcher avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec Dieu et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si on connaît Dieu, on ne doit pas tout simplement accepter Jésus-Christ, mais on doit continuer, on doit marcher avec lui. Et marcher avec lui, en fait, nécessite une foi. Et c'est comme notre frère Abraham. En fait, quand Dieu l'a appelé, il a eu la foi, en fait. Et donc, au début, sa foi n'était pas si forte, quoi. Elle avait une foi qui vacillait. Il avait une foi qui vacillait. Et c'est pourquoi, en fait, il nous dit dans la parole que Dieu nous a donné une mesure de foi pour qu'on puisse marcher avec lui. Et cette mesure de foi, nous devons la pratiquer, en fait, pour continuer à marcher. C'est pourquoi, en fait, Dieu permet les épreuves pour qu'on puisse continuer à marcher avec lui et avoir une foi aveugle en lui, en fait. Et donc, du coup, j'aimerais, en fait, qu'on lise Romains 10, 17. N'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur son est allé partout la terre et leur parole jusqu'à l'extrémité du monde. Donc du coup, là, il nous dit qu'en fait, pour avoir la foi, en fait, on est obligé de méditer la parole. Et donc du coup, là, donc on peut dire qu'en fait, la vie de prière ne peut pas tout simplement se manifester sans la parole. Donc on est obligé d'avoir la parole pour pouvoir manifester en fait cette foi que nous avons. Parce que toute parole en fait est utile pour enseigner et pour convaincre en fait. Et que la parole de Jésus, c'est elle qui nous transforme. C'est pourquoi il est dit que tous dans un commun accord, nous prions et nous sommes transformés à l'image de Dieu en fait. Et comment contempler en fait, comment nous verrons Dieu si nous contemplons pas la parole, si nous méditons pas la parole. Et donc j'aimerais beaucoup en fait qu'on puisse marcher en fait sur la base de la parole. Et pour cela, nous devons à chaque fois méditer, avoir une vie tellement où nous sommes exposés à la parole pour être transformés en fait. On voit aussi que Élie sa vie de prière lui a causé en fait
qu'il a la compassion pour les âmes. Et donc du coup, on peut le voir dans 1 roi 18, au temps de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur. C'est par ta parole que je fais toutes ces choses. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Et que ce peuple connaisse c'est toi, Seigneur Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Donc du coup, là, on voit en fait que Élie, toute sa vie de prière, en fait, c'était pour faire quoi? Pour que Israël puisse revenir à Dieu. Et donc du coup, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne menons pas une vie de prière, on ne peut pas en fait avoir ce cœur en fait pour prier pour notre nation, pour crier à Dieu en fait, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent revenir à lui. Et donc du coup, et ça, c'est ce piège en fait sur lequel on tombe à chaque fois, que Satan en fait nous éloigne de la parole de Dieu, et en nous éloignant en fait, on n'a pas cette parole en fait, parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et donc si on n'a pas sa parole dans notre vie en fait, on ne peut pas prier en fait. Et donc du coup, je voudrais tout simplement en fait nous exhorter en fait à demeurer en fait dans la parole de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir crier à Dieu en fait, afin qu'il nous donne un cœur qui crie à lui pour son peuple. Et donc, de plus, je voulais aussi qu'on puisse parler aussi d'un autre point, où que mener une vie de prière et de méditation, c'est de prier pour les autres et de prier pour son peuple. Et là, Élie, c'est ce qu'il nous a montré en fait. Il a dit que, Éternel mon Dieu, mon roi, que l'on cherche aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et qu'il n'y a aucun autre Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui convaincons. Peu importe la parole qu'on a, si on parle bien, on est des beaux parleurs, mais on ne peut pas convaincre une personne en fait, parce que c'est l'Esprit en fait qui sonde les cœurs et c'est lui seul qui peut convaincre. Et donc si on ne mène pas une vie de prière, notre pays ne va pas changer, notre nation en fait ne va pas changer. Et donc cela en fait, c'est pourquoi en fait c'est important de mener une vie de prière et une vie de méditation. Et comme je le disais en fait, on ne peut pas mener une vie de prière simplement sans méditer la parole. Et on ne peut pas méditer simplement sans prier, parce que les deux vont de pair. On médite la parole, on connaît la parole et on sait ce que Dieu a dit. Et nous, c'est comme Dieu l'a même dit en fait. Et donc c'est à cela en fait que l'on peut prier. Joël, dans le livre de Joël, il le dit au dernier temps. Tu dis, Père, au dernier temps, il est écrit que je répandrai mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Et tu dis, Père, tu as dit que tu vas répandre ton esprit. Et Père, c'est le moment, Seigneur, de répandre ton esprit parce que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est cela, cette prière en fait que nous devons manifester en fait. On ne doit pas prier simplement pour nos besoins ou prier pour pour nos propres biens en fait, notre propre bien, mais nous devons prier en fait pour cette soif en fait de servir les nations, de servir nos frères et nos sœurs. Et cela, nous pouvons l'acquérir que sur la vie de prière. Et Élie nous le montre vraiment que sans la prière, on ne peut pas avoir cette vie de serviteur. Et aussi, je voulais aussi qu'on puisse parler dans notre point où nous parle une vie de méditation, de prière, nous permet de reconnaître la voix de Dieu. Et donc, du coup, là, c'est dans 1 roi 19 où quand Élie était dans la montagne, en fait, il y avait toutes sortes il y avait les bruits, il y avait le tremblement, il y avait les séismes, tout cela. Mais Élie savait à quel point, au moment où Dieu était en train de parler. Et ça s'est montré en fait quand il a entendu une voix douce et paisible en fait. Nous, moi, parfois, avant, je me disais que quand Dieu allait me parler, donc il allait dire, Matar, mon fils, comme ça en fait, avec une voix grave. Et c'est pas cela en fait. Parfois, par exemple, on regarde des séries et on voit que des séries chrétiennes qui nous disent qu'en fait Dieu s'est révélé comme ça en fait pendant la Bible. Comme le dit le livre de Job, Dieu parle de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc du coup, sans la prière, en fait, on ne peut pas reconnaître que là, c'est Dieu qui nous parle pendant les épreuves. Et là, c'est Dieu qui nous dit de nous arrêter. C'est Dieu qui nous dit d'avancer. C'est Dieu qui nous dit de marcher ou de nous retourner
de servir nos frères, de servir nos sœurs. Et si on n'a pas en fait cette vie de prière, on ne peut rien faire pour cela en fait. On ne peut pas marcher, on marche que par notre propre chair. Et on n'est pas différent alors des païens, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc du coup, j'aimerais beaucoup en fait nous exhorter à mener une vie de prière et de supplication. Et je voudrais vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Merci. 네, 정말 너무나 젊은 이 세네갈 청년이 이제 20대 초반밖에 안 된 청년이 이 무슬림 배경 가운데 살아가면서 주님을 영접하게 되고 많은 이 말씀과 이 기도의 유익을 깨달아서 우리 가운데 증언하고 있는 이 모습이 너무나 아름답고요. 참 기대가 많이 됩니다. 여러분 이 말씀을 따라서 더욱더 주님의 말씀에 또 기도에 전념하는 2026년이 될 것을 다짐하는 은혜가 있길 축복합니다. 정말 우리가 주님의 마음을 알고자 이곳에 모였습니다. 정말 우리의 뜻이 아니라 하나님 뜻대로 살고 싶고 주님이 원하시는 그 기도의 제목을 가지고 선포하며 기도하길 원하는 마음으로 왔는데요. 정말 중요한 메시지를 전해준 것 같습니다. 우리가 2026년 정말 주님의 마음에 더욱더 하나 되시는 여러분 모두가 되시길 축복합니다. 우리 그런 마음을 함께 담아서 함께 찬양하며 고백하며 나아가겠습니다.
마음을 입기를 정말로 사모합니다. 주님 우리에게 마음을 부어주십시오. 우리 시간 함께 기도하시겠습니다. 우리 먼저 서북부 아프리카 기도 제목을 갖고 함께 기도하실 텐데요. 우리 먼저 우리 풀라니 종족 복음 사역을 위해서 함께 기도하겠습니다. 지금도 이 세네갈에서는 이슬람의 그 거짓의 영으로 미혹받은 수많은 사람들이 있습니다. 이들은 태어나면서부터 그 이슬람을 믿고 그 공허한 종교 행위의 쳇바퀴 속에 살아가면서 인생을 허비하고 있습니다. 결국은 멸망의 길로 나아가고 있습니다. 2026년에는 이 풀라니 종족들을 두려움과 거짓으로 복음을 받아들이지 못하게 방해하고 있는 이 사탄의 진이 무너지도록 함께 기도하겠습니다. 그로 말미암아 성령님의 능력이 그들 가운데 역사하여서 복음을 깨달을 수 있도록, 예수 그리스도를 발견할 수 있도록 좀 역사해 달라고 함께 기도하시고요. 특별히 세네갈의 다음 세대들을 위해서 함께 기도하겠습니다. 그들 가운데 지금 복음을 전하는 현지 사역자들이 있고요. 리차드 톨 교회 공동체가 있습니다. 이들 가운데 이들이 포기하지 않고 낙심하지 않고 주님의 그 능력과 힘을 입어서 온전히 복음을 전할 수 있도록 그들을 위해서 함께 기도해 주시고요. 이들이 영적 부흥에 대한 이 소망을 품고 전심으로 그 주님 나라의 사역을 위해서 나아갈 수 있도록 우리 이 두 가지 기도 제목 놓고 풀라니 종족 전체 복음 사역을 위해서 또 다음 세대를 위해서 우리 주여 한번 부르시고 기도하며 나가겠습니다. 주여 방해하고 있는 그 두려움과 미혹 가운데 거짓 가운데 머무르게 만드는 이 사탄의 진들이 예수 그리스도의 보혈로 인해 십자가로 인해 파쇄될 것을 선포합니다. 모든 것은 무너질지어다. 그 더러운 것들, 이 악한 영들, 이 사탄의 진들은 모두 파쇄될지어다. 예수 그리스도의 십자가 보혈이 그 땅 가운데 온전히 서길 원하고 그들의 방에 있는 모든 사탄의 진이 무너지며 성령 마음 가운데 역사하여 주십시오. 성령에서 마음을 바꾸실 줄 믿습니다. 그 닫혀진 마음들, 폐쇄된 마음을 열어주시고 예수 그리스도의 복음을 듣고 깨달아 하는 놀라운 구원의 역사가 주님 그들 가운데 일어나게 하여 주십시오. 우리 리차드 톨의 세월이 우리 교회를 위해서 기도합니다. 우리 교회를 통해 많은 복음의 빛이 전달될 수 있게 하여 주시며 그들을 통해 많은 사람들이 주님께 돌아오는 모든 역사가 일어나게 하여 주십시오. 주님 이 시간 특별히 다음 세대를 위해 기도합니다. 주님 그 어린 세대들 많은 미디어에 노출되어 있고 주님을 찾지 못하길 만드는 많은 방해 가운데 있습니다. 주님 이들을 불쌍히 여겨주시고 주님 이들을 새롭게 만나주십시오. 이들을 위해 복음을 전하고 있는 많은 현지 사역자들 가운데 성령의 능력과 힘을 더하여 주셔서 주님 온전히 복음을 전하게 하시고 예수 그리스도를 전하게 하여 주십시오. 영적 부흥의 소망을 놓치지 않고 인내하며 소망하며 주님 기쁨과 안에 나아갈 수 있도록 성령 그들과 함께하여 주십시오. 모든 사역 가운데 함께하여 주십시오. 우리 두 번째 기도 제목을 갖고 함께 기도하겠습니다. 지난번 이재일 선교사님께서 말씀해 주시길 이 풀라니 종족 복음 사역에 대한 비전을 하나님께서 계속해서 넓혀가고 계신다라고 말씀해 주셨습니다. 지난해에는 우리가 이 기도의 지경을 넓혔는데요. 세네갈에서 프랑스 이 디아스포라로 넓혀갔습니다. 이제 올해는 아프리카의 6개의 나라와 유럽 3개의 나라로 지경이 더욱더 확장되길 소망합니다. 항상 주님께서 하시는 일을 보면 그렇습니다. 먼저 기도하게 하시죠. 그 지역을 바라보게 하시고요. 그 지역을 마음에 품게 하십니다. 그리고 그 후에 새로운 일을 행하시죠. 우리가 작년 이 프랑스 디아스포라를 위해 기도했는데요. 이제 이재일 조순희 선교사님께서 그 땅에 가 계십니다. 올해 또한 주님께서 하실 일을 기대하며 우리가 지경을 넓혀가며 기도했으면 좋겠습니다.
이 서부 아프리카의 이 6개의 나라, 세네갈, 모리타니아, 말리, 기니 코나크리, 기니 비사우, 감비아, 이 땅 가운데도 풀라니 종족이 거주하고 있고요. 이제 그들 가운데 복음의 사역이 확장되기를 기도하여 달라고 이제 성사님께서 부탁하셨습니다. 우리 이를 위해서 함께 기도하실 텐데요. 주님, 그 놀라운 하나님의 지경을 열어가실 주님을 기대합니다. 주님께서 이 땅 가운데, 이 아프리카 6개 나라 가운데 살고 있는 풀라니 종족 가운데 역사여 이들에게 복음이 들어가고 마음문이 활짝 열어서 주님께로 돌아오는 놀라운 구원의 역사가 일어날 수 있도록 우리 주여 한번 부르시고 기도하며 나가겠습니다. 주여, 주님, 우리 서북 아프리카의 6개 나라를 위해 기도합니다. 세네갈, 모리타니아, 말리, 기니코나크리, 기니비사우, 감비아, 주님 이 땅을 주님 축복합니다. 땅 가운데 살고 있는 많은 이 풀라니 종족 가운데 주님, 예수 그리스도의 복음이 전해지기를 원합니다. 그들의 마음문이 열리길 원합니다. 그 이스라엘의 그 굴레 가운데 벗어나서 주님을 온전히 알고 주님 주시는 그 구원의 기쁨을 함께 누리길 원합니다. 주님 역사하여 주십시오. 그 땅의 문을 활짝 열어 주십시오. 지금 그 땅 가운데 들어가 계신 선교사님들, 또 그 현지인들에게 복음을 전하고 있는 충성된 복음의 전도자들을 통해서 많은 이 복음 전도가 일어나게 하여 주십시오. 양육이 일어나게 하여 주십시오. 그 지역 곳곳마다 교회 공동체가 세워져서 많은 사람 그 땅 가운데서 주님을 찬양하게 하시고 예수 그리스도 온전히 소망사나 다시 오실 주님을 기다리는 놀라운 이 그리스도의 공동체들이 세워지길 원하오니 주님 역사하여 주십시오. 그 땅 가운데 주님 임하여 주십시오. 놀라운 세일을 행하여 주십시오. 유럽 기도 제목을 놓고 함께 기도하시겠습니다. 우리 이제 조순희 선교사님과 통화를 했는데요. 지금 프랑스에 무사히 도착을 하셨고 현재 거주하실 공간과 앞으로 진행하게 될 학업을 위한 준비를 하고 계신다라고 하십니다. 이 프랑스에서 새롭게 시작하는 이 사역 가운데 하나님의 인도하심을 잘 따라갈 수 있도록 기도해 주십시오 라고 기도를 부탁해 오셨는데요. 지금 이재 선교사님께서 유럽의 이 BA 사역 구심점이 되는 장소를 이 프랑스 멍트라졸리 쪽에 셋업을 하려 하십니다. 특별히 협의회라는 모습으로 세우려고 하시는데요. 이 프랑스에 왜 교회를 세우는 게 아니라 협의회를 세우는가? 바로 이 무슬림 선교라는 특성 때문입니다. 이것은 세네갈의 리차드 톨 역시 마찬가지였는데 그곳에 이 CRT라는 이 건물이 세워졌는데 이것이 교회가 아니라 외부의 문화센터로 알려져 있습니다. 이렇게 한 이유는 바로 이 우리가 MBB라는 것을 배웠죠. 무슬림 백그라운드 가운데 예수님을 영접한 사람들을 말합니다. 그들을 위해서인데요. 그들은 여전히 이 무슬림 친족 가운데 살고 있기 때문에 명목적인 이 교회라는 건물로 들어갔을 때 많은 핍박 그리고 배척을 받게 됩니다. 그래서 이들이 사람들의 눈을 의식하지 않고 이 두려워하지 않고 이곳 가운데 모일 수 있도록 또 다른 친족들로부터 배척받지 않을 수 있도록 이들을 보호하기 위해서 이런 형태를 띈 교회를 개척하셨습니다. 이와 마찬가지로 이 프랑스 역시 이 무슬림 디아스포라를 대상으로 하는 사역이기 때문에 협의회라는 이 단체를 준비하고 있습니다. 만약 이 협의회가 세워지게 된다면 또 좋은 것이요. 이를 통해 비자 발급이 가능하다고 합니다. 그래서 그 현지에 꼭 필요한 많은 이 하나님의 사람들을 들어올 수 있도록 하는 아주 중요한 통로가 될 수 있을 것이다 라고 소망을 하며 이를 준비하고 있는데요. 사실 인간의 계획 위에 하나님의 계획이 이루어지길 원합니다. 이 모든 일을 진행하실 이 성령님을 온전히 그 인도함에 따라 순종하며 나아가야 할 텐데요. 우리 이를 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 지금 이 BA 사역의 프랑스 지역의 거점을 마련하는 이 사역이 시작되고 있는 이때 성령님 온전히 인도하여 주십시오. 인간의 계획과 생각을 뛰어넘으시는 하나님의 가장 좋으신 계획, 그 선하신 계획 가운데 온전히 인도함을 받아 따라 순종하며 나아갈 수 있게 해달라고 이 시간 주여 한번 부르시고 이 유럽 프랑스를 위해서 함께 기도하며 나가겠습니다. 주여
유럽 PA팀을 위해서 기도합니다. 지금 이제 새롭게 시작되는 이 프랑스의 멍트라 졸리에 세우게될 이 협의를 위해서 기도합니다. 주님, 가장 좋은 것 주님께서 알고 계십니다. 지금 그 놀라운 선한 계획 가운데로 인도함 받기를 원합니다. 주님, 마음에 주시는 성도들의 이 음성을 따라 마음의 감동을 따라 잘 분별케 하시고 온전히 순종케 되기를 원하고 주님 말씀하여 주십시오. 마음을 활짝 열어주십시오. 그동안 보지 못한 것을 발견하게 하시고 듣지 못한 것을 듣게 하여 주십시오. 그 모든 것을 통해 말씀하시는 그 선한 목자 되신 주의 음성을 분별하여 듣게 하여 주십시오. 그 주님의 음성에 순종하여 나갈 때 주님 놀라운 주님의 일을 이루실 것을 기대합니다. 주님 역사하여 주십시오. 주님 역사하여 주십시오. 주님 성령님 그곳에 많은 분들을 활짝 열어주게 하시고 지금 놀라운 예기치 않는 많은 만남과 사람들을 만나게 하시고 주님께서 예비하신 잃어버린 영혼들이 돌아오게 되는 많은 통로들을 발견하게 하여 주십시오. 그 통로를 통해 많은 이들이 돌아오길 기대합니다. 예수님을 만나길 원합니다. 저희 교회 가운데 살아있는 그 디아스포라들 이 일을 통해서 많은 이들이 돌아오게 하시고 예수 그리스도를 영접하게 되는 그분의 역사가 일어나게 하여 주십시오. 그 땅 가운데 놀라운 일이 일어나게 역사하여 주십시오. 행하여 주십시오. 우리 목양팀 기도 제목과 함께 기도하겠습니다. 우리 목양팀은 유럽과 아프리카의 열방의 영혼들을 향해 복음 사역을 실제적으로 하고 있는 팀입니다. 프랑스의 뿌아띠아 교회, 또 액상 프로방스 우리 장로교회, 세네갈의 리차드 톨 교회, 나빠지 교회, 벨리자벨 교회 등이 있습니다. 우리 교회들을 위해서 함께 기도하실 텐데요. 2026년 한 해 동안 이 목양팀들이 섬기고 있는 이 교회들 영적 부흥을 위해서 함께 기도하겠습니다. 참 어려운 곳입니다. 이 영적 전투의 최전선에서 이 복음의 사역을 감당하면서 모든 방해들을 뚫어내고 있는 이 교회 가운데 성령님, 성령 충만함으로 임하여 주십시오. 인간의 계획과 힘으로 할 수 없는 그 모든 일들을 능히 행하게 하시는 주의 능력으로 충만케 해달라고. 아버지 한 분만을 붙잡고 나갈 때 전혀 예상치 못한 주님의 일들이 열려지게 하는 그 놀라운 기쁨의 현장들을 함께 보게 하여 달라고 우리 이들을 함께 사랑의 마음으로 부르면서 주여 한번 부르시고 기도하며 나가겠습니다. 주여. 목양팀을 위해서 기도합니다. 우리 목양팀이 섬기고 있는 이 교회들 주님 한 교회 한 교회 주님 축복합니다. 우리 뿌아띠 한인교회, 액상 프로방스 우리 장로교회, 리차드 톨 교회, 나빠지 교회, 벨리자벨 교회 주의 몸된 교회를 세우신 이 교회 가운데 주님 역사하여 주십시오. 주님 복음이 없는 그곳 가운데 아버지 마음을 입고 이 복음을 전하고자 곳 가운데 서 있사오니 주님 성령의 능력과 힘을 더욱더 더하여 주십시오. 인간의 힘으로는 할 수 없는 인간의 계획으로 불가능한 그 모든 일 주님께서 열어가실 줄 믿습니다. 주님께서 이뤄가실 줄 믿습니다. 주님 이제 성령 충만함을 덜고 나가길 소망하오니 지금 교회 가운데 충만히 임하여 주십시오. 영적인 부흥이 임하길 원합니다. 많은 사람들이 주님을 깨닫고 주님을 온전히 사랑하고 오직 주님을 위해 자신의 인생을 헌신하여 드리는 그 많은 사람들의 헌신들이 지금 그곳 가운데 일어나길 원하오니 주님 역사하여 주십시오. 각 사람의 마음 가운데 주님 역사하여 주셔서 주님께 온 마음을 다드리는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 성령님 임하여 주십시오. 그 다음은 소셜 네트워크팀 기도 제목과 함께 기도하시겠습니다. 지금 멍트라 졸리 지역에 이제 선교사님이 가게 되셨고요. 이제 교회 개척 협의회라는 이름으로 개척을 진행할 텐데 이 모든 것들을 영상으로 제작하시는 분 우리 김재태 선교사님께서 이 모든 역사들을 잘 정리하려 합니다. 이 모든 과정 가운데 참 육신적인 힘도 필요하고요, 지혜도 필요합니다. 이 모든 일들 성령님께서 잘 감당할 수 있도록 또 월로포로 마태복음 이 애니메이션을 제작하고 계신데요. 이 또한 이 성령의 지혜와 모든 필요를 주님 채워주셔서 이 모든 사역을 잘 감당할 수 있도록, 그래서 이 영상이
이 많은 복음의 불모지 가운데 들어가서 많은 사람들의 소망이 되고 또 예수 그리스도를 전하는 복음의 통로가 되게 해달라고, 사용되게 해달라고 이 사역을 생각하시면서 주여 한번 부르시고 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 주님 소셜 네트워크 팀을 위해서 기도합니다. 주님, 주께서 감당케 하신 이 사역, 너무나 중요한 귀한 이 사역 가운데 축복하여 주십시오. 이제 주님 앞으로 벌어질 이 프랑스 땅에서 벌어질 하는 이 교회 개척 과정의 그 역사들이 영상으로 담으려 합니다. 주님, 이 모든 과정들, 또 필요한 모든 것들 주님 공급하여 주십시오. 여기까지 감동케 하시며 이 모든 일을 잘 감당할 수 있도록 성령님 지혜를 부어주십시오. 많은 일들 가운데 특별히 하나님의 인도하심을 따라 갈 수 있게 하시며 아버지께서 꼭 필요한 사람들을 만나게 하시고 도움을 붙여주시고 많은 필요를 채워주십시오. 이 미디어 사역이 주님 복음의 불모지로 들어가길 원합니다. 그 가운데 주님을 알지 못하는 많은 사람들에게 전해지기를 원합니다. 이 복음의 통로가 되기를 원하오니 주님 이 사역을 주님 통해 역사하여 주십시오. 이 팀을 사용하여 주십시오. 우리 김재태 선교사님 붙잡아 주십시오. 모든 사역 등이 잘 감당할 수 있도록 성령이 붙잡아 주시고 신과 능력을 더하여 주십시오. 우리 다음은 멘토팀 지도자분과 함께 기도하겠습니다. 우리 멘토팀은 이 하나님 나라의 각각의 영역들, 선교사로 또 교수로 신학 목회자로 이 하나님 나라를 위해 섬기고 계신 분들입니다. 우리 각각의 사역 가운데 일들을 성실하게 잘 감당할 수 있도록 또 능히 감당할 수 있는 열정과 지혜와 건강을 허락하여 달라고 함께 기도하실 텐데요. 이 멘토팀 특별히 우리 BA 사역의 방향을 결정하는 중요한 팀입니다. 이 모든 방향을 결정하는 데 있어서 우리 성령님 그 음성에 온전히 깨어서 분별할 수 있도록 그 모든 일들을 잘 감당하는 지혜를 부어달라고 우리 이들을 위해서 함께 주여 한번 부르시며 기도하며 나가겠습니다. 주여, 주님 멘토팀을 위해서 기도합니다. 주님께서 이 하나님 나라의 각 영역 가운데 세우신 이 귀한 분들 이들을 축복합니다. 주님 그 가운데 성령님 충만하게 임하여 주시고 지금 모든 것들을 감당할 수 있는 능력과 힘을 더하여 주십시오. 각자의 자리가 주의 이름을 나타내기를 원합니다. 예수 그리스도를 전파하기를 원합니다. 놀라운 그리스도의 향기를 나타내는 우리 한 사람 한 사람 되기를 축복하오니 주님 역사해 주시고 인도하여 주십시오. 특별히 주님 우리 멘토팀이 이 브리쪽 아프리카의 사역의 전체 방향을 잘 인도할 수 있도록 주님 특별히 하나님의 음성에 귀 기울여 알 수 있게 분별케 하여 주십시오. 아버지의 음성을 듣고 온전히 순종하며 나아갈 때 눈을 열어주시고 보게 하시고 아버지의 비전을 깨달아 알게 하여 주셔서 우리 BA팀을 잘 인도할 수 있도록 주님 함께 하여 주십시오. 성령님 지혜를 부어 주십시오. 우리 다음은 우리 행정팀을 위해서 기도하겠습니다. 우리 브릿지 사역의 홍보를 감당하며 또 많은 필요의 재정 관리를 하는 팀입니다. 이 모든 현재 하고 있는 이 소식지와 카톡 채널을 통해서 많은 이들에게 이 브릿지 사역을 홍보하고 알리고 있는데요. 이 통로들을 통해 많은 사람들이 이 BA 사역을 알게 하시고 함께 참여할 수 있는 귀한 통로로 사용될 수 있게 해달라고 함께 기도해 주시고요. 또 회계 정리, 송금 등의 재정의 일, 행정의 일을 감당하는 가운데 이것을 그저 의무로 감당하는 것이 아니라 주님이 주시는 기쁨을 따라 또 감사함을 따라 성령의 지혜를 따라서 능히 잘 감당할 수 있도록 우리 행정팀을 놓고 주여 한번 부르시고 기도하며 나가겠습니다. 주여, 주님 우리 행정팀을 위해서 기도합니다. 주님 이 모든 사역들 능히 잘 감당할 수 있도록 주님 함께하여 주십시오. 특별히 소식지와 카톡 알림 등을 통해서 이 브릿지 사역을 홍보하고 알리고 있습니다. 이 모든 통로를 주님 사용하여 주십시오. 많은 사람들이 이 BA 사역들을 알게 하시며 주님 정말 함께 할 수 있는 지금 준비된 많은 사람들이
마음, 소명, 사명의 마음, 이게 잘 감당하길 원함. 주님, 그 마음을 부어주십시오. 아버지의 마음을 부어주십시오. 이 모든 애들 잘 감당할 수 있는 성령의 지혜를 부어주십시오. 이 모든 애들 감당하면서 주님 더욱더 알아가길 원합니다. 그 비전이 더욱더 확장되길 원합니다. 이 사역이 더욱더 주님 뜻 가운데 닿을 수 있도록 좀 잘 전달하고 홍보하는 이 모든 일들 감당할 수 있도록 주님 역사하여 주십시오. 함께하여 주십시오. 우리 중보기도 팀을 위해서 기도하겠습니다. 우리 중보기도 팀, 주님께서 마음을 주실 때마다 깨어서 쳐서 순종하여 나아가는 그 팀입니다. 잃어버린 영혼들을 향한 그 아버지의 마음이 더욱더 부어질 수 있도록 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 아버님, 하나님의 나라를 갈망하며 나아갈 때 그곳 가운데 더욱더 아버지의 뜻을 깨달아 알게 하여 주시며 그 자리가 주님과의 친밀함을 누리는 귀한 은혜의 자리가 될 수 있도록, 그래서 이 기도의 자리를 더욱더 기쁨으로 사모하는 우리 중보기도 팀 될 수 있도록 우리 주여 한번 모시고 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 주님, 우리 중보기도 팀을 위해서 기도합니다. 주님, 성령의 음성에 온전히 깨어 순종할 수 있도록 주님, 문을 열어주십시오. 마음을 열어주십시오. 귀를 열어주십시오. 아버지의 음성을 온전히 듣길 원합니다. 주님 주신 마음에 온전히 순종하길 원합니다. 또 어떤 일이 있을 때라도 주님, 그 우선순위를 주님의 나라에 놓고 그 믿음의 기도를 선포하며 나가는 모든 자리 가운데 주님 역사하여 주십시오. 함께하여 주십시오. 그 잃어버린 영혼들을 향한 아버지의 마음을 입길 원합니다. 하나님 나라를 향한 그 갈망함의 마음 가운데 부어주셔서 지금 정말 중보의 자리를 잘 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 특별히 주님 그 기도의 자리가 하나님과의 놀라운 친밀함의 교제의 자리가 되길 원합니다. 주님을 더욱더 깊이 알아가는 놀라운 그 기쁨의 자리가 되길 사모하고 역사하여 주셔서 그 가운데 만나주시고 더 깊은 영적인 영역, 그 차원으로 아버지의 마음과 뜻을 따라 기도할 수 있도록 주님 그들을 인도하여 주십시오. 역사하여 주십시오. 모든 중보기도의 사역을 잘 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 함께하여 주십시오. 우리 마지막으로 브릿지 오브 아프리카 전체 팀을 놓고 함께 기도하며 나아가겠습니다. 2026년 더욱더 새로운 마음으로 주님께 나아가는 우리 전체 팀이 되길 원하는데요. 우리를 방해하는 이 사탄의 세력들이 있습니다. 몸을 치고 들어오는 원수의 공격과 방해 가운데 이 생명을 온전히 붙잡아 주시고 보호하여 달라고 함께 기도하겠습니다. 이 모든 아픔 가운데 있는 분들이 있습니다. 이들 가운데 두려움과 염려가 찾아오게 되는데요. 이들을 붙잡아 주시고 믿음을 더욱더 북돋아 주셔서 온전히 하나님 나라를 붙잡아 나아갈 수 있도록 성령이 함께해 달라고 함께 기도해 주시고요. 두 번째로 우리 믿음의 가정과 다음 세대를 놓고 기도하겠습니다. 그저 부모 세대에게 주신 비전으로 끝나는 것이 아니라 그것이 다음 세대까지 이어질 수 있도록, 그래서 온 가정이 하나님 나라 열방을 향해 나아가는 귀한 가정으로 세워질 수 있도록 우리 가정과 다음 세대를 위해 놓고 기도하고요. 마지막으로 이 하나님 아버지의 마음을 더욱더 깊이 깨달아 하나 되는 우리 브릿지 오브 아프리카 전체 팀이 될 수 있도록 이 세 가지 기도 제목을 놓고 주여 한번 부르시며 기도하며 나가겠습니다. 주여, 전체 팀을 위해서 기도합니다. 주님, 주께서 불러주시고 주께서 세워주신 이 자리를 잘 감당하길 소망합니다. 주님, 이 자리를 방해하는 약한 영의 세력들, 특별히 몸을 치고 들어오는 원수의 공격과 방해가 주님 붙잡아 주십시오. 보호하여 주십시오. 그 아픔을 통해, 그 두려움을 통해 하나님 나라를 놓치게 하는 이 약한 영의 이 세력들을 분별케 하시며 주님, 믿음을 통해 나아갈 때 주님 보호하심을 경험케 하여 주시고 주께서 이 모든 생명을 붙잡고 계심을 확실히 깨달게 하여 주시며 이제는 주님만 믿고 나아가는 우리 모두가 되길 원하는 주님 보호하여 주십시오. 지켜주십시오. 이 모든 이들을 감당할 수 있도록 좀
것이 아닌 주님 것임을 고백하게 하시며 그 가운데 주님 그 모든 진로의 길들을 주께서 보호할 수 책임져 주실 것을 원합니다. 주님 그들을 붙잡아 주십시오. 이 약한 마지막 세대 가운데 능히 이겨낼 수 있는 믿음을 부어주시고 오직 주님 예수 그리스도 이름을 붙잡고 나아갈 때 그 앞길에 책임져 주시고 주님을 실제로 경험하고 또 주님의 증거 복음의 증거자들로 세워지길 원하오니 역사하여 주십시오. 그들을 세워 주십시오. 또 주님 2026년 한 해 동안 아버지의 마음을 더욱 깊이 하길 원합니다. 이 열방을 향한 잃어버린 영혼들을 향한 아버지의 마음을 입기를 원하오니 주님도 주십시오. 아버지 뜻 가운데 오늘이 순종하길 원합니다. 주님 부르신 그곳 가운데 달려가길 원합니다. 그 어떤 것보다도 아버지의 기쁨을 위해 살아가는 저희 모두가 되길 소망하오니 우리 마음을 이 시간 새롭게 하여 주십시오. 주님 변화시켜 주십시오. 정결케 하여 주십시오. 아버지의 기쁨을 내는 저희 모두가 되게 하여 주십시오. 주님 감사합니다. 2026년에도 우리를 이곳 가운데 모아주시고 하나님 나라 열방을 품게 하심에 감사를 드립니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 모든 자들의 모든 나머지 모든 것들을 채워주시겠다 약속하신 주님, 주의 마음을 붙잡고 아버지의 눈이 있는 아버지의 마음이 있는 그곳을 붙잡고 기도하며 나아갑니다. 지금 그럴 때 지금 우리 삶 또한 주님께서 책임져 주십시오. 모든 어려움과 아픔을 아시는 주님, 모든 것을 가장 선한 길로 인도하실 아버지심을 기대하며 나아갈 때 아버지를 경험하게 하여 주십시오. 모든 것을 능히 감당케 하시는, 감당할 뿐만 아니라 풍성하게 채워주시는 주님을 경험하는 놀라운 2026년 한 해 되길 소망합니다. 역사하여 주십시오. 한 해 동안 주님을 더욱더 경험하는 저희 모두가 되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 그 기도에 응답하신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.